نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد बंदाया से बंदेगी नहीं बदहालो तेर जिंदगी जिंदगी तो शेष होइल आखिरतेरो पाई की अल्लाहुम्मा सल्ले आला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने क्या जवाब है रुजहाशर में मस्तफा की सामने अल्लाहुम्मा सल्ले आला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद की करीबे दाने जाने कि करीबे अभिमाने जाइते हबे गोरस्ताने जाइते हबे गोरस्ताने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसरत जामियो ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही या रसूल अल्लाह हबीब खालिक यकता तुई
बरगुसीदा जुल जलानो पाकी बेहमता तुई बलावल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाह 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 की शोहद मखाना कुल मखलूक और से सादा तस्बीह सुबह शाम अल्लाह 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 ग्रह रवि चाँद सितारा ओई नामेते आपनहारा पाखिरा ओई नामे मुखर शोनाई कुल कालाम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम। সম্মানিত দোয়ারা বাজার বাইতুন নূর জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব, সম্মানিত মুসল্লিয়ান কিরাম, মুরব্বিয়ানে আজম, যুবক ভাইরা, পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা, সর্বস্তরের মুসলিম উম্মাহ ভাই ও বোনেরা, আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আমরা প্রথমে সেই মহান রাজাদিরাজ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই পবিত্র জুমাবারে সালাতুল জুমা আদায়ের প্রাককালে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিম থেকে কিছু কথা বলা এবং শোনার সুযোগ করে দিলেন। পবিত্র মাহে রমজান সমাগত, রমজানের দিন শুরু হওয়ার, রোজা শুরু হওয়ার পূর্বে জুমায় আজকে আলোচনা করতে পারায় এবং শুনতে পারায় সেই মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা সকলে যে যেখানে আছি সকলে প্রাণ খুলে মহব্বতের সাথে জবান খুলে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা মহব্বত করেন বেশি। তার মধ্যে আখিরি জামানার পয়গম্বর নূরে মুজাসসাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতকে মর্যাদা সম্মান বেশি দিয়েছেন। হায়াত কম, আমল কম, সওয়াব বেশি, মর্যাদা বেশি, সম্মান বেশি। আজকে আমরা সকলের শেষে, সকল উম্মতের শেষে আমরা দুনিয়াতে এসেছি, কিন্তু আমরা জান্নাতে যাইব সকলের আগে। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। সকল উম্মতের আগে, সমস্ত পয়গম্বরের উম্মতের আগে আমরা জান্নাতে যাইব। আমাদের আসল ঠিকানা জান্নাত। সেই জান্নাতে আমরা যাইতে চাই, সকলের আগে যাইতে চাই এবং বিনা হিসাবে যাইতে চাই। সকলের আগে চাইতে চাই, শাস্তি পাওয়ার পরে নয়, শাস্তি পাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলার অপার দয়া ও রহমতে সরকারে কায়নাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুপারিশে
আমরা সকলের আগে জান্নাতে যাইতে চাই, কি বলেন ঠিক কিনা? তাই আসুন আমরা আমার সাথে পড়েন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিতাড়িত মর্দুদ শয়তানের অসওয়াসা হইতে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করব। শয়তান আমাদের বড় দুশমন, এর চাইতে বড় দুশমন আর কেউ নাই। শয়তান সবসময় প্রচেষ্টা চালায় আমাদেরকে জাহান্নামী বানায় দিতে, আমাদের থেকে আল্লাহ এবং রাসূলের কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। শয়তান এই চেষ্টায় সফল হলে শয়তান আনন্দিত হয়। এই যে রমজানুল মুবারক আসছে, হাদিস শরীফে এসেছে সুলসিলাতি শায়াতিন, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপরও 11 মাস শয়তানের অসওয়াসার যে প্রভাব, সেই প্রভাবের কারণে সিয়ামের মাস আসার পরেও, রমজান মাস আসার পরেও আমাদের দ্বারা অনেক শয়তানি কাজ হয়ে থাকে। তাই আমরা মহান আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব, এবারের রমজানে আমরা যাতে শয়তানের অসওয়াসা মুক্ত হয়ে আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করি, মনের পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা, সকল পবিত্রতা নিয়ে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে আমরা জান্নাতে যাব, সেই তৌফিক কামনা করে আজকে আলোচনা শুরু করছি। আমার সাথে পড়েন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি। তিনি অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়। সে আল্লাহর নাম নিয়ে আমাদের সকল কাজ শুরু করতে হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। আদিয়াই মাসনুনা, যেটা মসজিদে প্রবেশ, মসজিদ থেকে বের হওয়া, বাড়িতে প্রবেশ, বাড়ি থেকে বের হওয়া, হাজত প্রয়োজনের পায়খানায় প্রবেশ, বের হওয়া, যানবাহনে আরোহণ করা, এসব দোয়া, এটা জিকির। যদি কারো জানা না থাকে আমরা পড়ব বিসমিল্লাহ, মুখস্থ না থাকলে আমরা বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করব। রাত্রে দরজা বন্ধ করব বিসমিল্লাহ বলে, দরজা খুলব বিসমিল্লাহ বলে। তাই এটা যাতে আমরা ভুলে না যাই। আল্লাহর নাম নিয়ে যারা শুরু করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এই আর রহমান এবং রহিম যে দয়া, এই দয়ার মধ্যে 100 ভাগের 1 ভাগ শুধুমাত্র সৃষ্টি জগৎ মাখলুকাতের মধ্যে বন্টন করেছেন, আর 99 ভাগ আল্লাহর হাতে রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে যারা জান্নাতি হবে তাদের প্রতি 99 ভাগ রহমত তিনি দিবেন। তাই সে আশায় আমরা পড়ি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যখন আমার বান্দা প্রশ্ন করে আমার ব্যাপারে, আমি কোথায়, আমি ফাইন্নী করিব, অতি নিকটে, উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন। যখন কোনো বান্দা আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমাকে ডাকে, আমাকে ডাক দে, সাথে সাথে উজিবু, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। ফালইয়াস্তাজিবু লি, সুতরাং তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেওয়া। ওয়ালইউমিনু বি, আমার প্রতি ঈমান আনা। লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন, তাহলে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। উহিল্লা লাকুম লাইলাতাস সিয়ামির রাফাসু ইলা নিসাইকুম। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের জন্য নারীদের ব্যবহার রোজার দিনে রাত্রে বেলা হালাল করা হলো। হুন্না লিবাসুল লাকুম, তারা তোমাদের লেবাস, পোশাক। ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না, এবং তোমরা তাদের পোশাক। আলিমাল্লাহু আন্নাকুম কুনতুম তাখতানুনা আনফুসাকুম ফাতাবা আলাইকুম ওয়া আফা আনকুম। আল্লাহ তাআলা জেনে নিয়েছেন
আল্লাহ তাআলা জানেন আন্নাকুম কুনতুম তোমরা তাখতানুন আনফুসাকুম নফসের সাথে আত্মার সাথে প্রতারণা করেছিলে ফাতাবা আলাইকুম তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ওয়া আফা আনকুম তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم সুতরাং এখন তোমরা রাত্রি যাপন করো তাদের সাথে তোমরা যা কামনা করো তা আল্লাহর নির্ধারিত সেগুলি তোমাদেরকে দেওয়া হবে তোমরা খাও পান করো হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাকুম এতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত খাইতুল আবিয়াদ সাদা রেখা হইতে মিন খাইতিল আসওয়াদ সাদা রেখা কালো রেখা হইতে বের না হয় অর্থাৎ ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত তোমার খাওয়া পানাহার করো সুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা ইলাল লাইল তারপরে রোজাকে তোমরা রাত্রি পর্যন্ত পরিপূর্ণ করো ওয়ালা তুবাশিরুহুন্না ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করিও না তিলকা হুদুদুল্লাহি ফালা তাকরাবুহা হচ্ছে আল্লাহর বিধান তার নিকটবর্তী তোমরা হবে না কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্ট করে দেন লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন যাতে তারা মুত্তাকি হতে পারে পরহেজগার হতে পারে এই হচ্ছে কোরআনুল কারীমের সূরা বাকারার 186 এবং 187 দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি তার বাংলা অনুবাদ পেশ করলাম এই আয়াতের আলোকে কথা হবে ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যতটুকু আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে প্রতি বছরই এভাবে 11 মাস পরে রমজান মাস আসার সাথে সাথে আমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সিয়াম ফরজ হয়ে যায় রোজা ফরজ হয়ে যায় আমরা রোজা পালন অতীত থেকে করে আসছি অনেকেই যারা বয়সপ্রাপ্ত আবার এই বছর ইনশাল্লাহ রোজা পালন করব আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদেরকে তৌফিক দেন রজব এবং শাবান আসার সাথে সাথে আমাদের সরকার কায়নাত নূরে মুজাসসাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি দোয়া করেছেন আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব এবং শাবানে বরকত দান করুন এই রজব এবং শাবানে প্রস্তুতি নিয়ে রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছানোর তৌফিক দান করুন ক্ষমতা দান করুন এভাবে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যে যতটুকু পেরেছি সেভাবে দোয়া করছি আজকের এই জুমায় রমজানের ফজিলত রমজানের মর্যাদা অনেক এই মসজিদে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনা আল্লাহ যদি তৌফিক দিয়ে রমজান মাসে করা হবে আজকে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের আলোকে এবং এই সামনে আসছে আমাদের কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ রাতের তারাবির নামাজ তারপরে দিনের বেলা সিয়ামুন নাহার দিনের বেলা হচ্ছে সিয়ামুন নাহার রাতের বেলা কিয়ামুল লাইল এই দুইটা ইবাদত অন্য কোনো মাসে নাই অন্য মাসে সকল ইবাদত আছে 5 ওয়াক্ত নামাজ আছে জুমার নামাজ আছে দরুদ সালাম আছে যাকাত আছে দান খয়রাত আছে সব আছে কিন্তু ফরজ নাই ফরজ রোজা হচ্ছে রমজান মাসে অন্য মাসে নফল রোজা কেউ রাখতে পারে কিন্তু রাতের বেলা তারাবি নাই এইভাবে 20 রাকাত নামাজ তারাবি পড়তে হয় না তাহলে এই রমজান মাসে 20 রাকাত নামাজ তারাবি পড়তে হয় আমরা 1500 বছর যাবৎ এই তারাবি পড়ে আসছি আমরা তারাবির নামাজ যেটা আমাদের দেশের সালাতুত তারাবি নামে পরিচিত এই নামাজটাকে আগে এখন অনেকটা ভুল ভেঙেছে আগে আমাদের দেশে তারাবি মানে তাড়াতাড়ি ছিল এখনো কোথাও কোথাও আছে তারাবি মানে তাড়াতাড়ি এটা ইমামে যত তাড়াতাড়ি পড়তে পারে মুসল্লিরা খুশি মুসল্লিরা বলছে ইমাম খুব ভালো খুব তাড়াতাড়ি বাজারে এসে গপ করে কত মিনিট লাগছে 20 মিনিট আর জন্য বলছে 25 মিনিট আর 30 মিনিট যার সময় কম লাগছে সে ভালো মুসল্লিদের কাছে ভালো কিন্তু হাদিসে কিতাবে
যার সময় কম লাগে নামাজে সেই নামাজটা রাসূল এবং হাদিস শরীফে গ্রহণ করেন, সেই সালাতটা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। সালাতের মধ্যে তাড়াহুড়া করা, দ্রুততার কিছুই নেই। সেখানে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে, মহাব্বতের সাথে, ধীরস্থিরভাবে মনিবের দরবারে আমরা দাঁড়িয়েছি, আসামির মতো দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলব। সেই কথাগুলি হবে অত্যন্ত আজিজি ইনকিসারের সাথে। তারাবিহ, তারবিহাতুন শব্দ থেকে এসেছে। এর আবিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম করা, আরাম করা। আরাম করা, বিশ্রাম করা, এর আবিধানিক অর্থ। হাদিস শরীফে এই শব্দটা তারাবিহাতুন বহু বচনে এসেছে। 5টা তারাবিহ, 5টা বিশ্রাম এই নামাজের মধ্যে। অর্থাৎ 4 রাকাত পরে পরে যে আমরা বিশ্রাম করি, এখানে বলা হয়েছে এই বিশ্রামটা হবে 5 বার। বিশ্রামটা হবে 5 বার। এই বিশ্রাম করে করে সালাত পড়তে পড়তে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনাদের নামাজ পড়তে পড়তে, নামাজ আদায় করতে করতে দেখা যাইত সাহরির সময় হয়ে গেছে। এত লম্বা করে, এত দীর্ঘ করে পড়ত। আর আমরা তো যত তাড়াতাড়ি ইমাম সাহেব করতে পারে খুশি, যে আমরা তাড়াতাড়ি নামাজটা শেষ হওয়া দরকার। এখানে আসলেই যত তাড়াতাড়ি, দুনিয়ার আর কোথাও এত তাড়াতাড়ি আমি দেখি না। যে মসজিদে আসলেন সালাত পড়তে কত তাড়াতাড়ি, মসজিদ থেকে কত তাড়াতাড়ি বের হওয়া যাবে, এই নিয়ে মুসল্লিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে, কিন্তু আর কোথাও দেখি না। খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা খেলে, চতুর্দিকে দর্শকরা দেখে, সময় যে কোথায় দিয়ে চলে যায় সেই খবর তারা রাখে না, গড়ির দিকেও চায় না। কি বলেন, ঠিক কিনা? কালকে এক জায়গায় যাইতেছিলাম, যাওয়ার সময়, দুপুরের পরে যাওয়ার সময় দেখে গেছি খেলা, আবার সন্ধ্যার দিকে আসরের সময় আসে দেখি খেলা চলতেছে। কোথায় নামাজ, কোথায় কাজ, কোথায় ব্যস্ততা, ব্যবসা সব বাদ দিয়ে দিই এখানে খেলায় মত আছে। ঘড়ি দেখে, টাইম দেখে না। উম্মতে মুহাম্মদী, এই যুগের উম্মতে মুহাম্মদী, এই যুগের বর্তমান যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর অধিকাংশ, বেশি সংখ্যক এই নামাজে এসে টাইম দেখে। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জন্য এটা থেকে আজকে আমার আলোচনা হবে রমজানের প্রস্তুতি এবং সালাতুত তারাবি। 20 রাকাত না 8 রাকাত, এই নিয়ে ঝগড়া চলছে আমাদের দেশে কয়েক বছর যাবৎ। এই বিষয়ে আমি গত বছরও আলোচনা করেছি, আবার স্মরণ করাই দিব। আমার কোনো বক্তব্য না, আমি কোনো মুফতি না। মুহাদ্দিসরা যে কথা বলে গেছেন, মুফাসসিররা যেটা বলেছেন, মুফতিরা যেটা বলেছেন, সেটা শোনায় দেওয়া হবে। সেই কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা এখানে এই মসজিদে যারা আছি এবং আসবে যারা, এখানে এরকম যে কোরআন হাদিস থেকে ইস্তেহাদ করে, গবেষণা করে মাসআলা বের করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কেউ আছে, এরকম কেউ নাই। এই কারণে যারা মুস্তাহিদ ছিলেন, যারা মুহাদ্দিস ছিলেন, হাদিস থেকে, কোরআন থেকে সেই মাসআলা আমাদের জন্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গিয়েছেন, তাদের কথাগুলি আমরা মেনে নিতে হবে। তারাবির নামাজ অতীত থেকে আমরা কয় রাকাত পড়ে আসছি বলেন? কয় রাকাত পড়ে আসছি? 20 রাকাত। এবার কি কমাই ফেলবেন? যে কমাবেন নি? কমাবেন? 20 রাকাত পড়বেন। অনেক মসজিদে কমায় ফেলছি। আমাদের এলাকায় দেখছি, বিশেষ করে যুব শ্রেণী, কিশোর বয়সের যারা, তারা 8 রাকাত পরে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হলো যে এত বড় বড় শায়েখেরা ফতোয়া দিছে 8 রাকাত তারাবি, আর ইমামের চাইতে বেশি জ্ঞান তারা রাখে, তাহলে ইমামের কথা শোনার দরকার নাই, আমরা বেরিয়ে যাই। 8 রাকাতে সহি তারা বলে। এই জন্য শেষ যুগের ফিতনা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে আমাদেরকে, শুধু একটা ব্যাপারে নয়, অসংখ্য বিষয়ে আমাদেরকে নসিহত, উপদেশ দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন, যেগুলি ফিতনা আমাদের সামনে আসবে। বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মদীকে ইবাদতের মধ্যে, আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, সুন্নতের মধ্যে ফিতনা ঢুকাইয়া উম্মতে মুহাম্মদীকে বেঈমান বানানোর জন্য ষড়যন্ত্র চলবে। এটা লেবাস দিয়া, লেবাস ধারণ করা হবে, লেবাস ছাড়াও হবে। তাই আমি আপনাদের সামনে প্রথমত বলবো, যে হাদিসটা দিয়ে তারা
8 রাকাতের কথা বলে সকল মুহাদ্দিসিন, সকল মুস্তাহিদ ইমামরা এই বিষয়ে একমত যে এই হাদিসটা হচ্ছে তাহাজ্জুদের হাদিস। এই হাদিসটা কি? তাহাজ্জুদের। উম্মুল মুমিনিন আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাতের ইবাদত সম্পর্কে। এটা বুখারী শরীফের হাদিস। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যে তিনি রমজান ছাড়া তিনি 11 রাকাত পড়েন, 8 রাকাত তাহাজ্জুদ, 3 রাকাত বিতির। এই তাহাজ্জুদের হাদিসকে রমজানের তারাবির মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে 8 রাকাত তারাবি বানিয়ে ফেলেছে একদম। এই 1500 বছরে আমার কাছে আল্লামা ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তিনি সুনানুল আসরার যে কিতাব লিখেছেন সেখানে তিনি আলোচনা এনেছেন যে 8 রাকাতের ইতিহাসটা কখন শুরু হল। 8 রাকাত কোনো সাহাবী, কোনো তাবি, কোনো মুস্তাহিদ ইমামের পক্ষ থেকে আসে নাই। 8 রাকাতের কথাটা আসছে এই ভারতীয় উপমহাদেশে 1284 হিজরিতে 1284 হিজরিতে ভারতের আকবরাবাদের একটা এলাকায়, সেখানে 8 রাকাতের এক ব্যক্তি ফতোয়া দেন। সেটা ওলামাদের মুখে অর্থাৎ প্রতিবাদের মুখে টিকে থাকতে পারে নাই। আবার 1285 হিজরিতে পাঞ্জাব সীমান্তের মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন বাটালবি তিনি 8 রাকাতের ফতোয়া দেন, সেটাও টিকতে পারে নাই। তাদের প্রচেষ্টায় আরব দেশে শেখ নসিব রেফাই ফতোয়া দেন, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিও তার সমর্থন করে। এইভাবে কিছু সংখ্যক আরব, কিছু সংখ্যক ভারতের ওলামারা 8 রাকাতের কথা বলেন। এটা দেখে আরবের কয়েকজন শায়েখ কিতাব লিখেছেন। সকল কিতাবের সারমরু একটি নাম দেওয়া হয়েছে সেই কিতাবের নাম হচ্ছে আল ইসাবাতু ফিল ইনতিসার লিল খুলাফায়ে রাশিদিন ওয়াস সাহাবাতি। এই কিতাবের মধ্যে বলা হয়েছে যে খোলাফায়ে রাশিদিন থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবি 8 রাকাত তারাবি পড়েন নাই। এই ব্যাপারে আরবের উলামারা জবাব দিয়েছেন। তাসদিদুল ইসাবা কিতাব লিখেছেন, সেই কিতাবের মধ্যে জবাব দিয়েছেন। এবং সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার যিনি সাবেক মুহাদ্দিস শাইখ ইসমাইল আনসারি তিনি কিতাব লিখেছেন তাসহিহু হাদিসি সালাতিত তারাবি 20 রাকাতান আর রাদ্দু আলাল আলবানি ফি তাদঈফি ফি। যে তারা 8 রাকাতের যে কথা বলেছেন নাসিরউদ্দিন আলবানি সহ তাদের জবাব দিয়েছেন তারাবি সহি বর্ণনা হচ্ছে 20 রাকাত। এই জন্য এগুলি আমাদের জানা থাকা দরকার। বড় বড় শায়েখের চাইতে এইসব মুহাদ্দিসরা, ওইসব ফকিরা, মুস্তাহিদরা যারা আমাদের জন্য 1500 বছর আগে কিতাব লিখে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গেছেন তাদের সাথে কোনো তুলনা হয় না। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি ছিলেন তাবি, সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শিখেছেন। ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ, এই মশহুর 4 ইমামের কোনো ইমামের মত নাই 8 রাকাত তারাবি। আমি প্রথমেই কয়েকটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আন ইয়াজিদ ইবনে হুসাইফাতা আন সাইব আন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন ক্বালা কানু ইয়াকুমুনা আহদি উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফি শাহরি রমাদান বি 20 রাকাতান ক্বালা ওয়া কানু ইয়াকরাউনা বিল মিআইনি ওয়া কানু ইয়াতাওয়াক্কাউনা আলা ইসিহিম ফি উহুদ আহদি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা মিন শিদ্দাতিল কিয়াম। ইমাম বাইহাকি as-সুনানুল কুবরা 2য় খণ্ড 698 পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি এনেছেন। হাদিস নম্বর হচ্ছে 4288। আসরারুস সুনান হাদিস নম্বর হচ্ছে 4000। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ ওনার কিতাবের নাম হাবিলুল ফতোয়া, প্রথম খণ্ড 415 পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটি এনেছেন। এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে ওমরের যুগে 20 রাকাত তারাবি শুরু হয়েছে এবং সাহাবীরা বলছেন এই 20 রাকাত তারাবির মধ্যে 200 আয়াত তেলাওয়াত করতাম আমরা, আর 200 আয়াত তেলাওয়াত করার মধ্যে পায়ে ধরতো, এই কারণে লাঠির উপর ভর দিয়ে আমরা দাঁড়াইতাম। সুবহানাল্লাহ, এত লম্বা পড়তো। 2 নম্বর আন ইয়াজিদ ইবনে রুমান আন্নাহু ক্বালা কানা আন-নাসু ইয়াকুমুনা ফি জামানিন উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফি রমাদান বি সালাসি ওয়া 20 রাকাতান। ইয়াজিদ ইবনে রুমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মানুষেরা উমর ইবনে আল-খাত্তাবের জামানায় 20 রাকাত
অর্থাৎ 20 রাকাত তারাবি 3 রাকাত বেতের আদায় করতেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিক দ্বিতীয় খণ্ড 159 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 384 নম্বর হাদিস। ইমাম বাইহাকি আল মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার চতুর্থ খণ্ড 42 পৃষ্ঠা 5419 নম্বর হাদিস। ইমাম বাইহাকি আস সুনানুল কুবরা দ্বিতীয় খণ্ড 699 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 4289 পৃষ্ঠা 89। ইমাম জাইলাই নবাবুর রায়া হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড 154 পৃষ্ঠা। তারপরে মোল্লা আলী কারি হানাফি মযহাবের ব্যারিস্টার আল্লামা মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ, ওনার কিতাবে বলা হয়েছে মিরকাত তৃতীয় খণ্ড 345 পৃষ্ঠা। ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ হাফিজুল হাদিস বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, তিনি তার কিতাব মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা দ্বিতীয় খণ্ড 163 পৃষ্ঠায় হাদিস নম্বর 7682। ইমাম নববী আসরারুস সুনান 779 নম্বর হাদিস। আন আব্দুল আজিজ ইবনে রাফিন قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 রাকাতান ويوتر ب3। আমি হাদিসগুলি পড়ব শুধু সময়ের জন্য, একই কথা এই হাদিসের রেফারেন্সটা দিয়ে দিব। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা দ্বিতীয় খণ্ড 163 পৃষ্ঠা আসরারুস সুনান 780 নম্বর হাদিস। আন আতাইন قال ادركت الناس وهم يصلون 23 রাকাতান বিল-বিত্রি। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা দ্বিতীয় খণ্ড 163 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 7688। আন আবিল হুসাইবিন قال كان يؤمون سويد بن غفلة رضي الله عنه 5 তারবিহাত 20 রাকাতান। ইমাম বাইহাকির কিতাব আস-সুনানুল কুবরা দ্বিতীয় খণ্ড 699 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 4290। আন নাফি ইবনে উমর قال كان ابن ابي ملائكه يصلي بنا في رمضان 20 রাকাতান। ইমাম মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা দ্বিতীয় খণ্ড 163 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 7683। আন সাইদ ইবনে উবাইদিন আন্না আলী ইবনে রাবিআতান কানা ইউসাল্লি বিহিম ফি রমাদানা 5 তারবিহাতিন ওয়া ইউতিরু। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ইমাম মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা তিনি কিতাব দ্বিতীয় খণ্ড 163 পৃষ্ঠা 7690 নম্বর হাদিস। হাদাসানা ইয়াজিদ ইবনে হারুন قال انا ابراهيم ابن عثمان عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 রাকাতান والوتر। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা অধ্যায় নম্বর 227 হাদিস নম্বর 7692। এই হাদিস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। এই হাদিসের ব্যাপারে আহলে হাদিসের ভাইরা বলে থাকেন এই হাদিসটা নাকি জয়ীফ, কিন্তু এই হাদিসটি 15টি কিতাবে এসেছে সহিহ হাদিস বলি, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। সময় কমের জন্য সবগুলি কিতাবের নাম আমি বলছি না, যারা দূর থেকে কাছে থেকে শুনছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমজান মাসে 20 রাকাত তারাবি পড়েছেন, 3 রাকাত বেতের পড়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটি রয়েছে ইমাম তাবারি মুজামুল কবির কিতাব 11 নম্বর খণ্ড 393 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 12102 নম্বর হাদিস। এইভাবে 15টি কিতাবে হাদিসটি রয়েছে। শুধু হাদিসগুলি শোনাচ্ছে এই জন্য আপনারাও শুনছেন, দূর থেকে যারা শুনছেন। হাদাসানা মুহাম্মদ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কানা হাদাসানা ইয়াজিদ ইবনে হুসাইফা আন সাইব আন ইয়াজিদানা কালা কুননা নাকুমু ফি রমাদান উমর ইবনে খাত্তাব 20 রাকাতান ওয়াল বিত্রি। ইমাম বাইহাকি আল মারিফাতুস সুনান ওয়াল আনসার কিতাবের চতুর্থ খণ্ড 42 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 5409। মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ সুনানুস সুগরা প্রথম খণ্ড 297 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 821। আনিস সাইব ইয়াজিদ ইবনে এজিদা قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر 23 রাকাতান। ইমাম মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, আমি আব্দুর রাজ্জাক, যিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ, ইমাম আব্দুর রাজ্জাকের মুসান্নাফি কিতাবের চতুর্থ খণ্ড 261 পৃষ্ঠা 7433 নম্বর হাদিস। এছাড়াও অনেক হাদিস রয়েছে এই ব্যাপারে অন্যান্য কিতাবে, সবগুলি একত্রিত করলে একটা কিতাব হয়ে যাবে। তারাবির 20 রাকাত নামাজ, এই বিষয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মসজিদে চালু করেছিলেন তখন উম্মুল মুমিনিন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরা মসজিদের পাশেই ছিল। তিনি মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির। যদি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভুল করতেন তাহলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু ধরতেন, কিন্তু 46 বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মসজিদে নববীর 20 রাকাত তারাবি কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। এমনকি কোনো সাহাবায়ে কেরাম প্রতিবাদ করেন নাই, সকলেই গ্রহণ করেছেন।
কোনো তাবি প্রতিবাদ করে নাই, কোনো ইমামরা প্রতিবাদ করে নাই। এই জন্য সমস্ত উলামায়ে কেরামরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে ইজমায়ে সাহাবা, ইজমায়ে উম্মাহ হচ্ছে 20 রাকাত তারাবি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনারা 20 রাকাত পড়তে রাজি আছেন তো সবাই? ছেলেদেরকে বলবো, কিশোরদেরকে বলবো, শায়েখ দেখে, বড় রুমাল দেখে, দাড়ি দেখে পথভ্রষ্ট হবেন না। যুবকদেরকে, কিশোরদেরকে বলবো, 1500 বছর যাবৎ যেগুলি চালু আছে সেগুলি কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক চালু আছে। হুকুম কি তারাবি, আহকামের বিষয়ে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামদের মতে এবং ইমাম আহমদ, ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ, জমহুর উলামার মতে তারাবির নামাজ হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা। তারাবির নামাজ কি? সুন্নতে মুআক্কাদা। নাস অনর্থ কোনো উজুর ছাড়া, কোনো বিপদ আপদ ছাড়া ছেড়ে দিলে অবশ্যই গুনাহ হবে। কিছু কিছু ছেলেরা বলে সুন্নত ছেড়ে দিলে আর কি হবে, এটা বলে শুধু ছেলেরা না, অনেক হুজুররাও বলে, কিছু কিছু হুজুররাও বলে, টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা বলে সুন্নত চলে গেলে কি হবে, সুন্নত দরকার নাই। এভাবে অবহেলা করতে করতে, ইসলামকে কাটছাঁট করতে করতে ইসলামকে বিদায় করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই জন্য সুন্নতে মুআক্কাদা পড়বেন। অসুখ বিসুখ, বিপদ আপদ হইলে ভিন্ন বিষয় শরীয়ত উজুর কবুল করে, কিন্তু উজুর ছাড়া নামাজ তরক করবেন না। 20 রাকাত, এই বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি ইমামদের রায়, ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ, কাজী আয়াজ, জমহুর 20 রাকাতের কথা বলেছে। তবে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি তারাবির নামাজ বেশি পড়েছেন, 41 রাকাত, মতান্তরে 37 রাকাত। কিন্তু কম পড়েছেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 41 রাকাতও পড়েছেন। কম পড়েছেন 20 রাকাতের, এটার কোনো বর্ণনা নাই। বেশি পড়েছেন, বেশির কথা বলে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া আহলে হাদিসের বাইরা যে ইমামের অনুসরণ করে, এখানে থাকতে পারেন কেউ, আহলে হাদিসের বাইরা যে ইমামের অনুসরণ করেন, ওনার ফতোয়া শুনেন। উনি কি বলেন? ফাইন্নাহু কাদ সাবাদা আন্না উবাই ইবনে কাব কানা ইয়াকুমু বিন নাস 20 রাকাতান ফি কিয়ামি রমাদান ওয়া ইউতিরু বিসালাসিন ফারাআ কাসীরুম মিনাল উলামা আন্না যালিকা হুয়া সুন্নাতুল লিআন্নাহু আকামাহু বাইনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসারি ওয়া লাম ইনকিরহু মুনকিরুন। ইবনে তাইমিয়ার কিতাবের নাম হলো মাজমাউল ফাতওয়া, 23 নম্বর খণ্ড 112 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে এটা সাব্যস্ত হয়েছে উবাই ইবনে কাবের মাধ্যমে 20 রাকাত তারাবি শুরু হয়েছে ওমরের জমানা থেকে। 3 রাকাত বেতের, অধিকাংশ ওলামারা এটা গ্রহণ করেছে, এটা সুন্নত। মুহাজির, আনসার, সাহাবীরা কেউ তার দ্বিমত পোষণ করেন নাই। মক্কার সাহাবী যারা মদিনায় এসেছেন তাদেরকে বলা হয়েছে মুহাজির, মদিনার যারা আনসার, সাহাবায়ে কেরামদেরকে যাদেরকে দেখে ঈমান কবুল করেছেন, ইসলামের উপর থেকেছেন, তারা হলো তাবি, সাহাবী, আনসার, মুহাজির, তাবি, কেউ এই 20 রাকাতের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে নাই, সকলেই 20 রাকাত পড়েছেন। ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ওয়াকসারু আহলুল ইলমি আলা মা রাবিয়া আন উমর ওয়া আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওয়া গায়রি হুমা মিন আসহাবিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 20 রাকাতান। ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে এই বিষয়ে আহলুল ইলম অর্থাৎ মাহির উলামায়ে কেরাম যারা, সকলেই ওমর এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার যে বর্ণনা সেটা গ্রহণ করেছেন, 20 রাকাত তারাবি পড়েছেন। ওহুয়া কাউলুস সাউরি, একজন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, ইমাম সাউরি রাহিমাহুল্লাহ, সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ, তিনি এবং ইবনুল মুবারক শাফি রাহিমাহুল্লাহ, ওনারাও এই মতে বলেছেন, একমত পোষণ করেছেন। ওয়াকালা শাফি হাকাজা আদ্রাকতু বিবালাদিনা মক্কাতা ইসাল্লুনা 20 রাকাতান। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলেছেন আমাদের শহরে, মক্কা শহরে আমরা 20 রাকাত তারাবি পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ এখনো মক্কা মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামের উপরে ধারাবাহিকভাবে ইমাম একজনের পর এইভাবে ইমাম হয়ে এসেছেন। মদিনার মসজিদে 20 রাকাত তারাবি চলে আসছে, মক্কার মসজিদেও 20 রাকাত চলে আসছে। এখন সেই বিদেশের তলবিবাহক বাদশাহ যারা হচ্ছে, তারা ধর্মের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতেছে, ইচ্ছা করে তাদের ধ্বংস হবে। আরব দেশে যারা দেশ পরিচালনা করছে, তারা তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা এবং আমেরিকার অনুসরণ করে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তাদের দ্বারা কিছু পরিবর্তন আরব দেশে হচ্ছে, এই জন্য এটা দলিল হবে না, এটা দলিল হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন এবং আল্লাহর নবী থেকে যেগুলি আমল করে আসছে পর্যন্ত, সেগুলি আমাদের কোরআন সুন্নাহ দ্বারা দলিল হবে। সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, 20 রাকাতের অনেকগুলি বর্ণনা আছে ইমামদের। এই কম সময়ের কারণে আমি সব বর্ণনা যাইতে পারছি না। আমার কোরআনের আয়াতের মূল বিষয়টা আলোচনা করব।
এই জন্য সামনে অগ্রসর হতে পারছি না। ইনশাল্লাহ যদি এই রমজানের মাসে আগামী যে আলোচনা আছে মাস শেষে যদি আল্লাহ তৌফিক দেন সেগুলি পূর্ণ করা হবে। এখানে 20 রাকাতের ব্যাপারে যদি কারো দ্বিমত থাকে আপনারা একমত হয়ে যান, আমার সাথে না, সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ইমামদের সাথে, বর্তমান যুগের শায়েখদের সাথে একমত হওয়ার প্রয়োজন নাই। শায়েখ পূজা আমরা করি না, শায়েখ পূজা করার প্রয়োজন নাই। শায়েখ যত বড় হোক, যত বড় শায়েখ হোক, যত বড় ডিগ্রি থাকুক, কোরআন সুন্নাহর বিপরীত কোনো রায় দিলে সেটা মানা যাবে না। যেটা চলে আসছে সেটা রায় দিলে সেটা মানা যাবে না। আমরা আমাদেরকে ইমামরা যে রায়গুলি দিয়ে গেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি 70,000 হাদিস সংগ্রহ করেছেন, 50,000 হাদিসের হাফিজ ছিলেন এবং এই হাদিসগুলি সামনে ছিল, সেই হাদিসগুলি সামনে রেখেই রায় দিয়ে গেছেন তারাবি হবে 20 রাকাত। কয় রাকাত হবে? 20 রাকাত। এবং 4 রাকাত পরে পরে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময় চুপচাপ বসে থাকার স্মৃতি সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি যে দোয়াটা পড়া হয়, এটা একদল শাইখরা বলতেছে এটা কোথাও নাই। 17টা কিতাবে দোয়া আছে। আমার উস্তাদদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম কামিরে যে সময় পড়ি, তুমি বলছে এই কিতাবটা দেখে নাও গিয়া, নুরুল হুদা কিতাব দেখে নাও। আরেকটা ফিকার কিতাব বলছেন যে দেখলাম দোয়াটা লেখা আছে। এই দোয়াটা পড়া মুস্তাহাব। চুপচাপ বসে থাকার থেকে আল্লাহর প্রশংসা গুণকীর্তন করা ভালো কিনা? সুবহানাল্লাহ, সুবহানা জিল মুলকি এগুলি বলা ভালো না? তাইলে এই জিকিরগুলি আমরা করব, শায়েখরা যত দোয়া দেব। এই জন্য এই রমজান মাসে আমি যে আয়াতটা শুরু করছি 186 নম্বর আয়াত হল দোয়া। আমরা প্রস্তুতি নিব মানসিকভাবে, আত্মিকভাবে। যে অতীতে যত রোজা রেখেছি সেগুলির মধ্যে গতানুগতিকতা ছিল বেশি। এইবার রোজা যাতে আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য দেহ মন পবিত্র করে রোজা রাখতে পারি, সিয়াম পালন করতে পারি এবং কোরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কোরআন, এই রমজান মাসটা কোরআন নাজিলের মাস। রমজান মাস কিসের মাস? কোরআন নাজিলের মাস। রাত্রে আপনারা এখানে তারাবি সময় কোরআন তেলাওয়াত শুনবেন সবাই নামাজের মধ্যে। নামাজের বাইরে যারা কোরআন জানেন না, কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় দিয়ে কোরআন শিখবেন। বৃদ্ধ, কিশোর, যুবক যারাই আছেন কোরআন জানেন না, প্রত্যেকটা মুসলমানের কোরআন শিক্ষা করা ফরজ, সুন্নত না, নফল না, ফরজ, ফরজে আইন। এই কোরআন শিক্ষার চেষ্টা করবেন। মুখে আসুক আর না আসুক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবেন। চেষ্টা করে করে আপনার যদি ইন্তেকাল হয় তাহলে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তাকে কবর থেকে কোরআন শিখায় হাশরের ময়দানে ওঠানো হবে। সুবহানাল্লাহ। আর রমজান মাসে ফরজ দায়িত্বটা পালন করলে 1 ফরজের 70 ফরজের সমান সওয়াব পাইবেন। যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারেন কিন্তু শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, তারা তার তিলের সাথে শুদ্ধ করে পড়ার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে, কারি সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করে এটা ব্যবস্থা নেবেন। এক টাইমে আপনারা পড়বেন। যারা শুদ্ধ করে পড়তে পারেন কোরআন বোঝার চেষ্টা করবেন। কোরআনে আল্লাহ আমাদেরকে কি বলেছেন, কোরআনের সাথে সম্পর্ক না হলে কোরআন কিয়ামতের দিন কেন আমাদেরকে সুপারিশ করবে? হাদিস শরীফে যেটা বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল তো প্রধান সুপারিশকারী, কিন্তু রোজাও সুপারিশ করবে, তারপরে কোরআনও সুপারিশ করবে। কোরআন শরীফের সাথে সম্পর্ক থাকলে কোরআন শরীফ মানলে সুপারিশ করবে না না মানলে সুপারিশ করবে? বলেন, কোরআন মানলে না না মানলে? মানলে সুপারিশ পাওয়া যাবে। আর না মানলে কি সুপারিশ পাওয়া যাবে? কোরআন মানলে সুপারিশ পাওয়া যাবে। কোরআন মানলে মুমিন, কোরআন না মানলে কাফের। কোরআন মানলে মুমিন, কোরআন মানলে জান্নাতি, কোরআন না মানলে জাহান্নামী। এটা পরিষ্কার কথা। তাই কোরআন শরীফ শিখতে হবে, জানতে হবে, মানতে হবে। কোরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদিস, হাদিস শরীফও মানতে হবে। একদল বের হয়েছে কোরআন মানে হাদিস মানে না। সবাই আমরা নাউজুবিল্লাহ। কোরআন মানে হাদিস মানে না। হাদিস ছাড়া তো কোনো ইবাদতই করতে পারবেন না। আপনি ফজর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ, এই যে 2 রাকাত জুমার নামাজ, তারপরে যে ফজরের নামাজ 2 রাকাত, জোহরের নামাজ 4 রাকাত, আসরের নামাজ 4 রাকাত, মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত, এশার নামাজ 4 রাকাত ফরজ, এইগুলি কোরআনে কোন আয়াতে আছে? পৃথিবীর কোনো মুফতি কি দেখাইতে পারবে? নাই। কোরআনের কোনো আয়াতে রাকাত সংখ্যা নাই। নামাজ পড়ার কথা আছে, সালাত আদায়ের কথা আছে, রাকাতের সংখ্যা হলো হাদিস শরীফে আছে। রাকাতের সংখ্যা কোথায় আছে? হাদিস শরীফে। তাই আমরা হাদিসে মানতে হবে, কোরআনও মানতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআন এবং হাদিস মেনে আগামী একদিন পর থেকে যে রমজান শুরু হবে সেই রমজানের প্রতিটা হক আদায় করি। রোজা রাখবো, মিথ্যা কথা ছেড়ে দিব। রোজা রাখবো, গীবত ছেড়ে দিব। রোজা রাখবো দেহের পবিত্রতা, আত্মার পবিত্রতার জন্য। সকল অন্যায় থেকে আমরা বিরত থাকবো। এই কথায় আমরা সবাই একমত আছি তো? জি,
দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া যাতে করতে না পারে, দিনের বেলা যাতে রোজার দিনে অশ্লীল কোনো কাজ করতে না পারে, দোকানপাট খোলা রেখে খোলামেলা খাওয়াইতে না পারে, এই ব্যাপারে দোয়ারা উপজেলাবাসী, দোয়ারা উপজেলা প্রশাসন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে কোনো রোজার এই সিয়ামের রমজান মাসের কোনো অবমাননা না হয়। এই ব্যাপারে প্রত্যেকটা মুসলমান সোচ্চার থাকতে হবে। এবং এই রমজান মাসে শুধু রোজা রাখা নয়, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যেভাবে সাহাবায়ে কেরামরা রমজান মাসে বদরের যুদ্ধ করেছেন, সেই বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ী হয়েছে। বাংলাদেশের এই ভারত মহাদেশের যেই মোহাম্মদ বিন কাসিম যে বিজয় অভিযান করেছেন, সেই বিজয় অভিযান ছিল রমজান মাসে। সে রমজান মাসকে সামনে নিয়ে সবাইকে আমি আহ্বান জানাবো, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে আগামী দিনে উলামাদের মাধ্যমে, আলেমদের মাধ্যমে কোরআনের পরিবেশ তৈরি হবে, সমস্ত সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ হবে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ হবে, বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হবে উলামায়ে কেরামের বাংলাদেশ। এই ব্যাপারে আমরা একমত আছি সবাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ পাক আয় রব্বুল আলামিন, পবিত্র রমজানুল মুবারককে সামনে নিয়ে জুমাবারে এই এলাকার মুসল্লিয়ানে কেরাম, উলামায়ে কেরাম, হাফিজুল কোরআন সবাইকে সাথে নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত তুলেছি। রব্বুল আলামিন, মেহেরবানি করে আমাদের সকলের হাতকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আয় আল্লাহ পাক, রমজান শরীফের যত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে সবগুলি যাতে সঠিকভাবে আদায় করতে পারি, সহিভাবে রোজা রাখতে পারি, নামাজ পড়তে পারি, আত্মগঠন করতে পারি, পবিত্রতা অর্জন করতে পারি, তৌফিক দান করো। রব্বুল আলামিন, পিছনের জিন্দেগির যাবতীয় গুনাহগুলি তুমি মাফ করে দাও। যা জানা ও জানা ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে সবগুলি গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ পাক, আমাদের আব্বা আম্মা, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়ি, মায়ের বাপের বংশের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যারা যেখানে শুয়ে আছে, আল্লাহ মেহেরবানি করে চিরস্থায়ীভাবে তাদের সকলের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দাও। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদের, পুত্র পরিজন দিকে চরিত্রবান আদর্শবান বানিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের গ্রাম, আমাদের দেশ, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের উপর তুমি রহমত নাজিল করো। আল্লাহ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে কোরআনের পরিবেশ তৈরি করে দাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মওতের সময় জবানে দিলে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।